अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी आया नु खुश आमदीद कुकिंग विद नाज़िम जी दे चैनल ते अज लाई मैं थोड़े वास्ते बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी इन्नी ज़बरदस्त रेसिपी रेमेडी मैं थोड़ा शेयर करांगी। हाथ पैर चेहरा थोड़ा चांदी तो भी ज़्यादा चमकूगा, गोरा चिट्टा हो जाऊगा, चेहरे ते डार्क्स पर दाग धब्बे दाने बिल्कुल खत्म होणगे अगर तुसी ये रेमेडी नू बिल्कुल एंड तक फॉलो करोगे तो बहुत आसान ते सिंपल ते बहुत घट पैसों तैयार होने वाली ये रेमेडी है। तुसी फेशियल घर दे विच तैयार करके खुद करके बना सकते हैं, अपने हाथ पैर गोरे चिट्टे कर सकते हैं। सब तो पहले जी मैं 2 चम्मच लिया सी बेसन दे ते 2 चम्मच ही मैं डाले अंदर दही दे नाप के मैं रखे हुए सी। क्वांटिटी ही बिल्कुल तुसी एक रखनी आ, ज़्यादा घट वध नहीं करनी, इक्को जी लैवल तुसी चीज़ डालन लगे इक्को जिहा रखियो, घट वध ना करिए नहीं तो थोड़ा बिल्कुल रेमेडी खराब हो जाएगी। तुसी फॉलो लाजमी करना, इस कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। अगर तुसी बिल्कुल रिजल्ट चाहते हैं कि साढ़े परफेक्ट रिजल्ट आन, साढ़े हथ पैर सर्दी की वजह से थोड़े खराब हो चुके हैं तो बिल्कुल चेहरा एकदम जिदा फटिया फटिया लगता होंगे, हथ बिल्कुल बेरौनक हो चुके हैं। अगर तुसी ये रेमेडी बनाओगे तो थोड़े हाथ पैर बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे, बिल्कुल गोरे चिट्टे निखर आएंगे। इन्होंने एक दही तो बेसन मिक्स करके आप एक साइड से तकरीबन 10 मिनट वास्ते रख देंगे तो बड़ा समूथ जिहा पेस्ट इहदा रेडी हो जाऊगा तकरीबन 10 मिनट दे विच। हाँ जी नैक्सट आप लवांगे आलू। आलू जिहड़ा साड़ी स्किन वास्ते बहुत ज़्यादा जबरदस्त है, स्किन दे बिल्कुल डार्क सर्कल दाग धब्बे दाने दूर करने च इहदा पानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद आ। आलू नूं असीं छिल के इहदा पानी आपां हासिल करना वा। आलू नूं पहले आपां चंगे तरीके नाल धो लिया सी, फिर मैं इहनूं कटिंग करके छिल लवांगी। छिलन तो बाद आपां इहनूं ग्रेट करना यानी कद्दूकश करना वा। कद्दूकश करांगे दो आलू मैं छोटे ले मीडियम साइज़ दे इन्हां नूं मैं चंगी तरह छिल लांगी। सिर्फ आपां नूं तकरीबन 2 चम्मच ही आलूआं दे पानी दे चाहिए, जिन्ना आपां दही ते बेसन लिया तुसी बिल्कुल मिकदार बिल्कुल बराबर रखनी है। तुसी ये बना के 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी ये जी रेमेडी आ एंड तक लाजमी देखियो। अगर तुसी अपने हाथ पैर बगैर ज़्यादा खर्चा किए तो पार्लर तो जाए घर दे विच बिल्कुल साफ सुथरे मैनीक्योर पैडीक्योर तो भी ज़्यादा साफ करना चाहते हैं तो ये रेमेडी लाजमी देखियो। आलूआं नूं हुण आपां कर लांगे ग्रेट यानी कद्दूकश कर लांगे बारीक वाली साइड तो, क्योंकि ज़्यादा बारीक होणगे तो इन्हां दा पानी ज़्यादा चंगे तरीके नाल निकलूगा अंदरों। देखो चंगे तरीके नाल आपां इन्हां नूं कर लिया ग्रेड, एक आलू ग्रेड हो चुका। हुण मैं दूसरा आलू भी इहदे ग्रेड करांगी। सब तो पहले अगर तुसी मेरे चैनल ते नवे आ तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो तो बैल आइकन दे बटन नूं प्रेस कर दो कि मेरी हर आने वाली वीडियो थोड़े तक आसानी नाल पहुंचती रहे। आ देखो माशाल्लाह दे नाल दोनों आलू ग्रेड हो चुके हैं। चंगे तरीके नाल आपां इन्हां नूं साफ कर लांगे ग्रेडर नूं। हुण आपां इन्हां दे जिहड़ा पानी लैना वा एक प्लेट लवांगे। आलूआं नूं आपां एक हाथ दे उत्ते तली दे उत्ते जिद्दां आपां एक पेड़ा बना लैंदे आं आटे दा, इहदा चक लैना वा, दबाना वा इन्हां नूं, दबा के इहदा पानी सारा कढ लैना वा। तकरीबन साढ़े कोल 2 तो 2.5 चम्मच पानी दे आ चुके हैं सिर्फ दो छोटे जे आलूआं तो। आलू जिहड़े साड़ी स्किन वास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे आ, जिन्हें साड़ी स्किन दे बहुत ज़्यादा मसाइल हल करने साड़ी मदद दिंदा वे। आ देखो जी माशाल्लाह दे नाल आलूआं दा पानी हम असी हासिल करके एक तरफ रख देंगे। जिहड़ा पेस्ट असी दही ते बेसन बना पा के रखिया सी एक प्लेट दे अंदर, वो बिल्कुल पेस्ट समूथ हो चुकिया वा बिल्कुल। आ देखो माशाल्लाह दे नाल मिक्स हो चुकिया वा, जबरदस्त जिहियां लेयरां बननियां शुरू हो चुकियां वा। 10 मिनट हो चुके इनू। हुण असीं इहदे अंदर बाकी सारियां चीज़ां ऐड करांगे। वीडियो तुसीं फुल वॉच करनी, एंड तक विचों छड्ड के नहीं जाना, स्किप करके वीडियो ना देखिया करो, फिर तुहानूं रेमेडी बिल्कुल समझ नहीं आऊगी। माशाल्लाह दे नाल आ जिहड़ा आलूआं दा पानी असीं इहदे अंदर डाल दांगे दही ता बेसन दे अंदर। तकरीबन 2 चम्मच ही ये पानी दे आ। तुसीं 2 दरमियाने साइज़ दे आलू लओगे ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਤੋਂ 2.5 ਚਮਚ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੇਸਨ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਚਮਚ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਆਸਾਨ ਜੀ ਰੈਮਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰੈਮਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਥ, ਠੰਡੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਥ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਲਾਂਗੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਮਨ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈਮਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਲੈਮਨ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਫਰੈਸ਼ ਲੈਮਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਡਾਲਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਾ। ਫਰੈਸ਼ ਲੈਮਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡਾਲਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਲੈਮਨ ਦਾ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਸ ਡਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਿਕਸ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮੂਥ ਜਿਹਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਕੁਚੈਲ ਕੱਢਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਦਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਡਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਚਮਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਵੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਲਾਂਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ। 2 ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਡਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਿਕਸ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਰਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਉਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਡਾਲ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਗੋਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੌਣਕ ਸਕਿਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਣਾ ਸਿਰਫ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੱਥ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਰਫ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਜ ਕਰੋਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਿੱਟੇ ਗੋਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਦਫਾ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਦਫਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਇਹ ਰੈਮਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰਕ ਖੁਦ ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਹਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਮਸਾਜ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮਸਾਜ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਮਸਾਜ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਆਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਆ। ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਜੀ ਜਿਲਦ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹੱਥ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਮਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਾਮਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰੈਮਡੀ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।